السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في رحابنا معهد الثقافة بنغلاديش. أهلا بكم جميعا في دورة اللغة العربية وفي دورة تعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، فحياكم الله وبياكم. إننا قد تشرفنا بزيارتكم وبلقائكم وسررنا بحضوركم الميمون، فنحييكم جميعا من معهد الثقافة بنغلاديش. أيها الإخوة الفضلاء، إننا قد اجتمعنا في هذا الدرس وفي هذه الدورة لتعليم اللغة العربية، وإن اللغة العربية هي لغة العقيدة والدين، لا لغة التراث والطين، كما صرحه الأديب الأريب الشيخ العلامة المفكر الإسلامي السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله. وإن اللغة العربية هي لغة حية نامية باقية أزلية وأبدية، لأن الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة لكلامه المجيد، واختار هذه اللغة لرسوله الكريم، واختار هذه اللغة لأهل الجنة. فلذلك نحب اللغة العربية لأننا مسلمون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الشريف: أحب العرب لثلاث، فإني عربي، ولغة القرآن عربي، ولغة أهل الجنة العربي، كما صرح مستدرك الحاكم. وإننا قد شاهدنا ورأينا كثيرا من الآيات في القرآن الكريم والشواهدات في الأخبار والآثار، كما بين الله سبحانه وتعالى تشريف هذه اللغة، تشريفا لهذه اللغة وتعظيما لها في القرآن العظيم في سورة يوسف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه الآية تبين شرف اللغة العربية، وإن الله سبحانه وتعالى سهل تعليم هذه اللغة ويسرها، كما بين الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن معانيه ومفاهيمه وتدبره، وكذلك ألفاظه أيضا. وألفاظ اللغة العربية وألفاظ اللغة القرآن الكريم ألفاظ اللغة العربية، كما نتلو القرآن الكريم باللغة العربية، وأنزل الله سبحانه وتعالى كلامه الحكيم بهذه اللغة العربية. فلذلك هذه اللغة لغة أبدية وسرمدية وأزلية. لما؟ لأن لغة القرآن لغة عربية. وإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم مباركا
مشارفا. وكذلك القرآن الكريم كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى باقي إلى الأبد والأزل من الأزل. فلذلك علينا حق أن نبين أن اللغة العربية هي لغة أزلية وأبدية وسرمدية، وأصبحت هذه اللغة العربية خادمة للقرآن الكريم، خادمة وجسرا لتفهيم تفهيم القرآن الكريم، وذريعة لتدبر معاني القرآن الكريم. فلذلك علينا جميعا نحن المسلمون جميعا أن نتعلم اللغة العربية بأحسن طريق وبأوسع طريق وبأشرف طريق وبأجمل طريق. إننا حينما نتعلم هذه اللغة ونمارس عليها فنقدر أن نفهم اللغة العربية، أن نفهم القرآن الكريم، ونصبح متقنين في القرآن الكريم وفي علومه وفي فضائله أيضا. وإننا إذا نتقن على هذه اللغة فنتقن في معاني القرآن، ولا نستطيع أن ندرك القرآن الكريم ومعانيه إلا بهذه اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة أصل أصيل وأساس متين لدين الله سبحانه وتعالى وللشريعة الإسلامية الغراء، وللشريعة الإسلامية وللدين الخالص من الله سبحانه وتعالى كتاب متين منزل من الله سبحانه وتعالى بهذه اللغة. فلذلك أيها الأفاضل وأيها الإخوة الأعزة، علينا جميعا أن نتعلم اللغة العربية لهذا الغرض العظيم. أولا لأن الله سبحانه وتعالى شرف هذه اللغة بتنزيل عديد من الآيات في القرآن الكريم، كما بين الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد وفي سورة النحل وفي سورة طه وفي سورة الشعراء، وكذلك في سورة فصلت، وأيضا في فصلت، وكذلك في سورة الشورى، وكذلك في سورة الزخرف، وكذلك في سورة الأحقاف، كثيرا من كثير. حينما تتلون القرآن الكريم فتجدون هذه الآيات مجموعة شاملة كاملة تدعوكم إلى تعليمها وتيقنها وإلى تعليمها جيدا. فعلينا أيها الأحبة من مقتضيات إيماننا ومن مقتضيات ديننا ومن مقتضيات عقيدتنا أن نتعلم اللغة العربية جيدا، كما صرح الإمام الكبير شيخ المشايخ الأديب الأريب المفكر الإسلامي السيد أبو الحسن علي الندوي رحمه الله: إن اللغة العربية هي لغة العقيدة والدين، لا لغة التراب والطين. وإن اللغة العربية لغة شاملة كاملة حية نامية
أزلية جميلة شريفة، بل علينا حق أن نقول اللغة العربية أفضل اللغات في العالم كله، وأوسع اللغات في العالم كله، وأجمل اللغات في العالم كله، وأشرف اللغات في العالم كله، وأكمل اللغات في العالم كله، وأفضل اللغات في العالم كله، وأشرف اللغات في العالم كله. فلذلك أيها الأفاضل، هذه اللغة تشرفنا وتشرف حياتنا وتكمل أمورنا في مسير الحياة، في مسير تعليم القرآن الكريم، في مسير تفهيم القرآن، وفي مسير العلوم الشرعية، وفي مسير حصول العلوم الشرعية سواء كانت في الأحاديث النبوية، وفي آثار السلف والخلف، وكذلك في العلوم كلها، في العلوم المختلفة المتنوعة في ممر العصور جميعا، من بداية يوم الدنيا، من بداية أول يوم الدنيا إلى نهاية العالم. هذه الناحية من ناحية دينية إيمانية وتدقينية. وللغة العربية ناحية أخرى، بل نواحي كثيرا في أمورنا الدنيوية، في أمور حياتنا الدنيوية، كما نرى أن العالم كله، من العالم كثيرا من البلدان العربية، أن أهالي هذه البلدان يتكلمون بهذه اللغة، كما أنتم تعلمون 22 بلدا أو بلادا أنهم يتكلمون باللغة العربية. ومن نسمة هذا العالم أكثر 500 مليون نسمة تتكلمون باللغة العربية. فلذلك علينا أن نتعلم اللغة العربية لكي نواصل بيننا وبين إخواننا وبين العالم كلها في مجال من مجالات الحياة، وفي بيئة من البيئات. فعلينا أن ندرك هذه اللغة، وأن نفهم هذه اللغة، وأن ندرك هذه اللغة لندرك القرآن الكريم، ولنفهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية والعلوم الشرعية، وكذلك العلوم المختلفة والمتنوعة. دعني أن أترك كلامي باللغة العربية، فأستأذن منكم أن نتكلم أمامكم باللغة البنغالية. فبارك الله فيكم جميعا، وإننا نهنئكم تهنئا حارة، وإننا سنبين أمامكم تهنئا حارة لكي اجتمعتم في هذه المجتمع لتعليم اللغة العربية في رحاب معهد الثقافة بنغلاديش. فبارك الله فيكم، وإننا ندعو الله سبحانه وتعالى للفوز والنجاح وفي الرقي والتطور في اللغة العربية الشريفة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجحنا في هذا المجال العظيم الشريف. فبارك الله فيكم.
অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে মাহাদু সাকাফা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। আপনারা আরবি ভাষা শেখার একটি চমৎকার আয়োজনে যুক্ত হয়েছেন, এজন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আমাদের এই ব্যাচটি শুরু করেছি আরবি ভাষা শেখার। আপনারা জানেন আরবি ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে আপনাদের অনেকেই অবগত আছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ভাষাটিকে নির্বাচন করেছেন তার কোরআনের জন্য। এই ভাষাটিকে নির্বাচন করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানের ভাষা হিসেবে। এই ভাষাটিকে নির্বাচন করেছেন জান্নাতবাসীদের ভাষা হিসেবে। আর সেই জান্নাত হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, সেই কোরআন হচ্ছে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান, আর আমাদের সেই রসুল হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসৃত ব্যক্তি, আদর্শ পুরুষ, যার অনুসরণে আমাদের রয়েছে মুক্তি এবং আমাদের সফলতা এবং কামিয়াবি। আরবি ভাষা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ভাষাটিকে চিরঞ্জীব করেছেন, স্থায়ী করেছেন, এবং এই ভাষাটি সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা, সর্বোত্তম ভাষা, সর্বপ্রতিষ্ঠিত ভাষা, এবং এই ভাষাটি সবচেয়ে পরিব্যক্তিমূলক ভাষা। এই ভাষায় এত এত শব্দ ভাণ্ডার রয়েছে যে অন্য কোনো ভাষায় পাওয়া যায় না। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, যে কোনো দিগন্তে, যে কোনো এলাকায়, যে কোনো জায়গায় আপনি যাবেন, যে কোনো জায়গায় সেখানে আপনি একজন মুসলমান পাবেন, তার সাথে আপনি এই কোরআনের ভাষাকে, আরবি ভাষাকে পাবেন। হয়তোবা আরবি ভাষায় আপনি বলতে পারছেন না, অথবা আপনি আরবি ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারছেন না, অথবা কারোটা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু একজন মুমিন হিসেবে, একজন মুসলমান হিসেবে আরবি ভাষা আমাদের জীবনের 80% বিষয়াদি গ্রহণ করে আছে। সেই সুবাদে আমরা আরবি ভাষা শিখতে আগ্রহী হয়েছি, যেন আমাদের দ্বীনি বিষয় পরিপূর্ণ হতে পারে, কোরআন আমরা বুঝতে পারি, হাদিস বুঝতে পারি। পাশাপাশি এই বিষয়টি ছাড়াও, দ্বীনি বিষয়টি ছাড়াও আরবি ভাষার এত পরিব্যাপ্তিতা যে পৃথিবীর 22টি দেশে এই ভাষাটি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রায় 500 মিলিয়ন মানুষ, প্রায় 50 কোটির উপরে মানুষ এই ভাষাটিতে কথা বলে থাকে। আমরা যদি দ্বীনি বিষয়টিকে একদিকে রেখে যদি আমরা দুনিয়াবি বিষয় লক্ষ্য করি, তাহলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, আমাদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম, আমাদের চিকিৎসা খাত, আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়গুলোতে, চাকরি বাকরি থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়গুলোতে এই ভাষাটি আমাদেরকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদের দেশ থেকে বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে কর্মের উদ্দেশ্যে বা কর্ম উপার্জনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়ে থাকে। এই ভাষাটি, শুধুমাত্র এই ভাষাটি আয়ত্ত না থাকার কারণে, এই ভাষাটির উপর দক্ষতা না থাকার কারণে আমরা অসংখ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। সকল বিষয়েই, দুনিয়াবি বিষয়, দ্বীনি বিষয় তো আমরা সবাই জানি, কিন্তু দুনিয়াবি বিষয়েও এই ভাষাটির এত তাৎপর্য, এত মাহাত্ম্য যে অন্য কোনো ভাষার সাথে এই ভাষার তুলনা নেই। এই ভাষাটি আমাদের সমাজে বিশেষ করে আমরা যারা অনারব, আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী, আমাদের মাঝে একটি মিসইনফরমেশন, একটি ভুল তথ্য আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আরবি ভাষা কঠিন। আসলে আরবি ভাষা কঠিন নয়, আরবি ভাষা অত্যাধিক সহজ। কারণ আমাদের কথার মূল্য যেই পর্যায়ে হোক না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা হচ্ছে সর্বস্বীকৃত এবং সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে বেশি পরিব্যাপ্ত, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমে এই ভাষাটির সহজতা সম্পর্কে বলছেন,
ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাকির, আমি কোরআনকে সহজ করেছি। ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি, উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আমি এই কোরআনকে সহজ করেছি। আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী যে উপদেশ গ্রহণ করবে? এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আমি কোরআনকে সহজ করেছি। কোরআনকে সহজ করার অর্থ কি? কোরআনের তিলাওয়াতকে সহজ করেছি। আর কোরআনের তিলাওয়াত আমরা কিভাবে করব? আরবি ভাষায় করব। তার মানে হচ্ছে আরবি ভাষাকে আল্লাহ তাআলা সহজ করেছেন, কোরআনের কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সহজ করেছেন। এর অর্থ কি? কোরআনের অর্থ, কোরআনের মর্মকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সহজ করেছেন। আর কোরআনের মর্ম, কোরআনের অর্থ যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে কোন ভাষার মাধ্যমে বুঝতে পারবো? আরবি ভাষার মাধ্যমে। যেহেতু কোরআনের ভাষা আরবি, এজন্য এই ভাষাটি মৌলিকভাবে আল্লাহ তাআলা এই ভাষাটিকে সহজ করেছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে দুঃখজনকভাবে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে আরবি ভাষা কঠিন। আসলে আরবি ভাষা কঠিন নয়, বরং আরবি ভাষার যে উপস্থাপনা, আরবি ভাষা শেখার যেই পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটা আমরা কঠিন করার কারণে আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আমরা মাহাদুস সাকাফা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য এমন একটি কোর্স সাজিয়েছি, যেই কোর্সটি আরবি ভাষাকে সহজ থেকে সহজতর করে দিয়েছে, যেই কোর্সটির মাধ্যমে আরবি ভাষাকে একদম সহজতর করে দিয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো পর্যায়ের মানুষ আমাদের এই কোর্সটি সম্পন্ন করে আরবি ভাষার উপর তার দক্ষতার স্বাক্ষর সে রাখতে পারবে ইনশাআল্লাহ। বিগত দিনগুলোতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, মাহাদুস সাকাফা বাংলাদেশের যেই আরবি ভাষার কোর্সগুলো হয়ে থাকে, এই কোর্সগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ একদম রোড লেভেল থেকে শুরু করে, রাজমিস্ত্রি থেকে শুরু করে, একদম সেই গার্মেন্টস শ্রমিক থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, এমনকি পিএইচডি হোল্ডার পর্যন্ত একসাথে সমহারে আমাদের এই কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করে আরবি ভাষা শিখছে। একদিকে যেমন গার্মেন্টস শ্রমিক, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, একদিকে যেমন রাজমিস্ত্রি, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি হোল্ডার, পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনরত ব্যক্তিও একই কোর্সে সামিল হচ্ছে। একদিকে যেমন আমাদের এই কোর্সগুলোতে 60 ঊর্ধ্ব মানুষ অংশগ্রহণ করে আরবি ভাষা শিখছে, অন্যদিকে 10 বছর থেকে শুরু করে 14 বছরের বাচ্চা যে 7ম শ্রেণীতে অথবা 8ম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে, সেও সমহারে এই ভাষাটি শিখে যাচ্ছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য একদম সহজ করে একটি কোর্স আমরা মাহাদুস সাকাফা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা তৈরি করেছি, যেই কোর্সটি আরবি ভাষাকে সহজ করে দিয়েছে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের জন্য। আপনারা সেই কোর্সের অংশীদার হয়েছেন, সেই কোর্সে আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন। এই জন্য মাহাদুস সাকাফা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি ইনশাআল্লাহ আমাদের এই কোর্সটি আজকে থেকে যেটি শুরু হচ্ছে শেষ অবধি, সর্বশেষ ক্লাস পর্যন্ত আমরা সমান্তরালভাবে উপস্থিত থেকে এই কোর্সটি থেকে আমরা উপকৃত হব এবং আমাদের আরবি ভাষার যেই শুভ যাত্রা শুরু হয়েছে সেই যাত্রাটি যেন সফলতায় পৌঁছে, সেই ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব ইনশাআল্লাহ। এবং আজকে থেকেই সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছি। আমরা যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই ভাষাটি শেখার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন, সেজন্য আমরা যেন এই ভাষাটি শেখা ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য যেন না থাকে। আমরা এই ভাষাটি অবশ্যই এই কোর্সের মাধ্যমে শিখব, এই প্রতিজ্ঞা আমরা করব। আমাদের এই কোর্সটি সহজ কিভাবে এবং কি পদ্ধতিতে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে সেটি আমাদের প্রত্যেকটি ক্লাস যখন হবে আমরা সেই ক্লাসগুলোতে আপনাদের সামনে যে বিষয়াবলী উপস্থাপন করব সেই বিষয়াবলী আপনারা দেখে সহজেই বুঝে যেতে পারবেন যে এটি কত সহজ। আমরা এই কোর্সটিতে আরবি ভাষার ব্যাকরণিক যে সকল দিক, নাহু, সরফ, এগুলোর মাঝে অনেক মুখস্থ করার অনেক বিষয় আছে। ব্যাকরণিক দিকগুলোতে বিশ্লেষণ করা,
বা গবেষণা করা, অথবা ছোট ছোট থেকে শুরু করে শাখা প্রশাখায় অনেকগুলো বিষয় আছে। এই বিষয়গুলো থেকে আমরা নিজেদের বিষয়গুলো থেকে আমাদের এই কোর্সটিকে পরিমার্জন করেছি এবং এই কোর্সটিকে এমনভাবে সাজিয়েছি প্রয়োজনীয় যে সকল ব্যাকরণ যেগুলো না হলেই নয় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছি, এবং মুখস্থ করা বারবার মুখস্থ করার যেই জায়গাটা সেই জায়গাটাও আমরা পরিহার করার চেষ্টা করেছি। ব্যাপকভাবে আমরা অনুশীলনের ব্যবস্থা রেখেছি, যেই অনুশীলনগুলোর মাধ্যমে প্রায়োগিক আরবি ভাষাটা আমরা শিখতে পারবো এখান থেকে। এবং আরবি ভাষায় কথা বলার জন্য আমাদের এই কোর্সটিতে থাকবে বিশেষ ক্লাস, যেই ক্লাসগুলোতে আমরা ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে আরবিতে কথা বলতে পারবো ইনশাআল্লাহ, এবং আরবিতে লেখার দক্ষতা অর্জন করার জন্যও আমাদের এই কোর্সটিতে ভিন্ন একটা ব্যবস্থা রয়েছে, সেই বিষয়টিও আমাদের অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। এভাবে আমরা এই কোর্সটিকে সাজিয়েছি। সপ্তাহে 3টি ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ। সেই 3টি ক্লাস 3টি বিষয়ের উপর করা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা প্রত্যেকটি ক্লাস একটি ক্লাস আরেকটি ক্লাসের সাথে সংযুক্ত, কোনো একটি ক্লাস যেন আপনাদের থেকে ছুটে না যায় বা মিস না হয়ে যায়, এই ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্ক দৃষ্টি আপনারা রাখবেন বলে আমরা আশা করছি। এবং আপনাদের আজকের এই ক্লাসে আমরা আপনাদের কাছে যে বিষয়টি বলছি সেটি হচ্ছে প্রত্যেকেই প্রতিটি ক্লাসে খাতা কলম সহ নোট আপনারা নিজেদের মাঝে রাখবেন, সাথে রাখবেন এবং নোট করবেন। যে কোনো প্রশ্ন আসবে প্রশ্নটা আপনারা নোট করে রাখবেন। প্রত্যেকটি ক্লাসের পর 10 মিনিট অথবা 5 মিনিট থেকে 10 মিনিট সর্বোচ্চ সময় থাকবে, প্রশ্ন উত্তর পর্ব থাকবে। আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন, সেটার উত্তর আপনাদেরকে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও ক্লাসের বাহিরে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন, যে কোনো প্রশ্নের সমাধান আপনারা যদি চান সেটি করার জন্য আপনাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। গ্রুপ আছে, আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন টেলিগ্রামে আমরা গ্রুপ তৈরি করেছি। সেই গ্রুপে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আপনারা নিজেদের জিজ্ঞাসা, নিজেদের প্রশ্ন করতে পারবেন, সেটির উত্তর ইনশাআল্লাহ সময় সুযোগ করে দেওয়া হবে। সেখান থেকে আপনারা করবেন, উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি অনুশীলনের জন্য আমরা আপনাদের মাঝে নির্বাচন করব 2 জন করে মুআখাত তৈরি করে দিব। 2 জন করে নিজেদের মাঝে আপনারা আদান প্রদান, অনুশীলন, তাদরিব, তামরিনগুলো যেভাবে সহজ করে করতে পারেন সেজন্য আমরা সচেষ্ট থাকব এবং আপনাদেরকে গ্রুপ বন্দি করে দিব, মুআখাত তৈরি করে দিব। এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। এবং কোনো সময় আপনাদের কারো মাঝে আমরা আশা করি না যে কোনো অলসতার কোনো লেশমাত্র পাওয়া যাবে। এরপরেও যদি আমাদের কাছে মনে হয় যে কারো মাঝে কোনো অলসতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাহলে আপনারা এখানে আরবি ভাষা শেখার জন্য যুক্ত হয়েছেন, এর অর্থ হচ্ছে আপনারা ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছেন এবং এখানে যারা ক্লাস নেবেন তাদেরকে আপনারা উস্তাদ হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং তারা আপনাদের উস্তাদ হিসেবে তাদেরকে আপনারা স্বীকৃতি দিয়েছেন। এজন্য যদি প্রয়োজন সাপেক্ষে বা প্রয়োজনীয় কোনো ধরনের সুশাসন করতে হয়, কখনো যদি আপনাদেরকে খুব জোরদার তাগিদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটা আমাদের উস্তাদরা দেওয়ার অধিকার অর্জন করবেন এবং তাদের সেই অধিকার রয়েছে। এই ব্যাপারে আপনাদের কোনো ধরনের ওজর আপত্তি থাকবে বলে আমরা মনে করছি না। এই জন্য আমরা চাইব যে আমাদের এই যে শুভ যাত্রা শুরু হলো আজকের মাধ্যমে, এই যাত্রাটা যেন সফল যাত্রা হয়, এই যাত্রাটা যেন আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই বিষয়গুলো আপনারা খুব সযত্নে মনে রাখবেন, সতর্ক দৃষ্টি থাকবেন, একে অপরের সহমর্মী হয়ে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করবেন বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আজকের আমাদের এই উদ্বোধনী আলোচনা এখানেই আমরা সমাপ্ত করছি। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আপনারা আমাদেরকে অবশ্যই এখন জানাতে পারেন। আরেকটি বিষয়, আপনাদের প্রত্যেকটি ক্লাস, আমাদের যে সকল ক্লাসে পিডিএফ এর প্রয়োজন হবে সেই পিডিএফগুলো আমরা কোনো পিডিএফ আগে দিব, কোনো পিডিএফ ক্লাসের আগ মুহূর্তে দিব, কোনো পিডিএফ হয়তো হতে পারে এমন যে ক্লাসের পরবর্তী সময় দেওয়া হবে। এবং আপনাদের যেই ক্লাসগুলো হবে সেই ক্লাসগুলোর ভিডিও রেকর্ড আপনাদেরকে সরবরাহ করা হবে।
আজকের মতো এখানেই আলোচনা ছিল। আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা করতে পারবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার পরিচয় এবং নাম বলে প্রশ্নটি করুন। জি মুহতারাম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আশা করছি আপনিও ভালো আছেন। ওমান থেকে জি, আহলাম বিকুম। টেলিগ্রাম তো এদিকখানে চলে না, জুম অ্যাপে করার কোনো ইয়ে আছে কিনা, সুযোগ আমরা আছে কিনা? অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার জিজ্ঞাসাটি আমরা বুঝেছি। টেলিগ্রাম আপনার একটু সমস্যা হচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই, আমরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনার সাথে যোগাযোগ থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর টেলিগ্রামের সাথে জুমের কোনো সম্পর্ক নেই, আমরা ক্লাসগুলো করছি হচ্ছে গুগল মিটে। গুগল মিট অ্যাপসটি অ্যাপ থেকে জুম থেকে অত্যাধিক সহজ এবং সবার জন্য উপযোগী। আর এখানে আমরা 1 ঘন্টা করে সময় পাচ্ছি, জুমে যেখানে 40 মিনিট সময় পাওয়া যায়। এই জন্য আমরা গুগল মিটে ক্লাসগুলো করে থাকি। গুগল মিটে ক্লাসগুলো হবে। আশা করছি উত্তর পেয়েছেন। পিডিএফ হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া হবে? জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হযরত, আমার নাম দিলাওয়ার হুসাইন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে কোর্সটা, এটার একটা কিছু আর কি, আমি বুঝতে বলতে আমার যেটা বলে জি বলুন। আমাদের এই যে কয়দিন যাবত হবে এবং কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, এই বিষয়গুলোর একটা নেশাব যেটা আর কি, এটা আর কি আমার সিলেবাস যেটা দরকার ছিল। যে আমরা আমাদের আলোচনায় কিছুটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে বলে দেওয়া হয়েছে। 3 দিন ক্লাস হবে সপ্তাহে। 3 দিন ক্লাসের মাঝে বারগুলো বলে দিচ্ছি আগে: শনিবার, সোমবার এবং বুধবার। আপনারা একটু নোট করে রাখবেন, শনিবার, সোমবার এবং বুধবার। বুঝেছেন? জি, শনিবার, সোমবার, বুধবার। জি, সিলেবাসটিও একটু নোট করে রাখুন আপনারা। সিলেবাস নোট করে রাখুন। শনিবারের আমাদের ক্লাস হবে হচ্ছে আরবি, ব্যবহারিক আরবি। কি আরবি? ব্যবহারিক আরবি। ব্যবহারিক আরবি, আল আরাবিয়াতুত তাতবিকিয়া, ব্যবহারিক আরবি হবে শনিবার। এবং সোমবারের ক্লাসটি হবে হচ্ছে আমাদের আরবি ভাষা আর লিখনির জন্য আরবি ভাষার যেই প্রায়োগিক ব্যাকরণ সহ অনুশীলনী আরবি, তামরিনি, আল আরাবিয়াতুত তামরিনিয়া অথবা তাদরিবুল লুগাতিল আরাবিয়া। কি হবে? তাদরিবুল লুগাতিল আরাবি, জি, অনুশীলন। মানে সেটার প্রায়োগিক যেটা ব্যবহারিক হবে, সেই ব্যবহারিক আরবিটাকেই আমরা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবো সেটার উপরে ক্লাস হবে। এবং এটার আলাদা, আপনাদেরকে দুইটারই আলাদা আলাদা পিডিএফ দেওয়া হবে। আর বুধবারের যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসটা হচ্ছে আল মুহাদাসা, আদ-দারসুল মুহাদাসা, আরবি কথোপকথন, আরবিতে কথা বলা। বুধবার, প্রতি বুধবার আরবি কথোপকথনের ক্লাস হবে। এটার একটা পিডিএফ আমরা আপনাদেরকে সরবরাহ করব। আল আরাবিয়া তো বাইনা ইয়াদাইক, আল আরাবিয়া তো বাইনা ইয়াদাইক, এই কিতাবটি থেকে আমরা মুহাদাসার জন্য, মুকালামার জন্য আমরা নির্বাচন করেছি বুধবার। আর সোমবার আমরা নির্বাচন করেছি কিসের জন্য? আরবি ভাষার যেই প্রায়োগিক দিক, তাদরিবুল লুগাতিল আরাবিয়া, সেই মিনান নাহবি ওয়াস সারফি ওয়াল লুগা আইদান। এরপর আমাদের শনিবারের যে ক্লাসটি সেটি হচ্ছে আল আরাবিয়াতুত তাতবিকিয়া। বুঝেছেন? ভিডিও করা হবে না? জি, ভিডিও রেকর্ড হবে, প্রতিটি ক্লাসে ভিডিও রেকর্ড হবে। জি হযরত, ওয়ালাইকুম মোহাম্মদ হাদিউর রহমান বলছি। জি, হাদিউর রহমান, আহলান বিকুম। জি বলুন।
আমি শাহেদ আমি বুধবার কি জানতে হবে চাচ্ছি যে শনিবার শনিবার কি কি বলছিলেন? শনিবার শনিবার চেঞ্জ কি করা যাবে একজন না? একজন বলুন। জি শনিবার পরিবর্তন করা যাবে কিনা, এটা একটা বিষয়। আর হচ্ছে আমাদের বিশেষ করে বেসিক কিছু বিষয় যেমন এরব, এবার হচ্ছে তারকিব তাহকিক, এই বিষয়গুলি একটু আমি গুরুত্ব ও, দিলে আমাদের একটু সুবিধা হবে। এই সেটি বললাম, আমাদের সোমবারের যে ক্লাসটি সেখানে ইবারত, এরাব, তর্জমা এই বিষয়গুলো থাকবে এবং কাওয়াইদ এই বিষয়গুলো থাকবে, বুঝেছেন? আর শনিবার চেঞ্জ করা যাবে কিনা শনিবারে? শনিবারেরটা আপাতত পরিবর্তন করা যাচ্ছে না, কারণ আমাদের প্রত্যেক দিনই ক্লাস থাকে। এটা আপাতত করা যাচ্ছে না বলে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। জি হুজুর, আমার একটা কথা ছিল। জি বলুন। নজরুল ইসলাম বরগুনা। বলুন। একটু আমাদের আমরা তো নামাজ, এশার নামাজ এখন পর্যন্ত 8:30টায় পড়ি। তো যখন পড়ি তখন 9:30 হবে কি হবে না, যদি হয়ে যায় তাহলে এইটা কি টাইমটা কি এই অবস্থায় থাকবে নাকি না চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে? এবং জি বলুন। এটা চিন্তা ফিকির করবেন একটা। আর দ্বিতীয়ত আমার একটা 9টা থেকে ক্লাস শুরু হইবে, জাস্ট 10টা পর্যন্তই যেন চলে, বা এইরকম একটা আমাদের পক্ষ থেকে একটা আর কি। আর দ্বিতীয়ত এই যে বললেন যে শনিবার, সোমবার, বুধবার যে ক্লাসগুলো কোন দিনের কি, হয়তো নতুন হিসাবে তো আমাদের স্মরণ নাও থাকতে পারে, বা সবাই স্মরণ রাখতে যদি না থাকে, তো ক্লাস রুটিন গুলো যদি একটু গ্রুপে দিয়ে দিলে একটু ভালো হতো আর কি। আর ওই যে ভিডিও গুলো যে টেলিগ্রামে দিলে অনেকের মোবাইল ভালো, তারা সাপোর্ট দেয়। আবার আমি এর আগে দেখছি 2-1টা ভিডিও টেলিগ্রাম থেকে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে কোনো কিছু, কিন্তু টেলিগ্রাম থেকে ভিডিও গুলো দেখা যাচ্ছে না, সাপোর্ট দেয় না। বিভিন্ন পেলার মাধ্যমে দেখছি, তাও হচ্ছে না। তো এই ক্ষেত্রে যদি হয় আলহামদুলিল্লাহ, না হইলে একটা ব্যবস্থা নেবেন আর কি। আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার জিজ্ঞাসাটি বুঝেছি। আমরা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা রেখেছি, আপনাদের সবচেয়ে সুন্দর এবং সহজ যেভাবে হয় আমরা সেভাবে দিব। আমরা একটা লিংক দিয়ে দিব ভিডিওটির, যেই লিংকের মাধ্যমে সরাসরি আপনি ভিডিওটি ইউটিউব থেকে দেখে নিতে পারবেন। জি আলহামদুলিল্লাহ। আর সময়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাস 9টায় শুরু হবে। যেহেতু এশার নামাজ একটু দেরিতে হচ্ছে, আমার মনে হয় যখন এশার নামাজ 9:15 হবে তখন আমরা সেই ব্যাপারে আপনাদের সাথে আলোচনা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন এটা থাকলে আশা করি ভালো হবে। এখনো তো সময় হয় না, যদি হয় আর কি প্রস্তাবের কাছে আমরা রাখছি। প্রস্তাবনায় থাকলে তখন। জি অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠিক আছে, যেহেতু আমরা 8:30 নামাজ পড়তে পড়তে 9টা আবার হয়ে যায়, আস্তে আস্তে একটু রেডি হতে। জি আমাদের হাতে আর 7 মিনিট সময় আছে। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা করতে পারি। জি আর কারো কোনো জিজ্ঞাসা বা ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহু খাইর, যথেষ্ট কথোপকথন হয়েছে। আপনার কথাটি স্পষ্ট হয়। আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুবই আনন্দিত যে আমরা শনিবার কোন বিষয় হবে এটা একটু। জি ইনশাআল্লাহ জি আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আপনাদের মাঝে অবশ্যই কেউ কেউ নোট করেছেন, সেই নোটগুলো গ্রুপে শেয়ার করে দিবেন, ঠিক আছে? এরপরেও যদি কোনো মিসিং থাকে আমরা সেটা পূরণ করে দিব, ঠিক আছে? অবশ্যই কেউ না কেউ নোট করেছেন, প্রতিদিনের ক্লাস নোট করবেন এবং সেটা গ্রুপে জমা করবেন, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ। জি অসংখ্য ধন্যবাদ। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান, বারাকাল্লাহু ফিকুম। আমরা তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।